दवाइयां हमारी फिल्म इंडस्ट्री में भी इसके एडिक्शन करवा। ड्रग्सना नशा पर बेभागमा वहचायो बॉलीवुड। जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद करते हैं। ना मुझे कोई थाली मिली, ना मैंने किसी में छेद किया, ना मुझे किसी खाना दिया। जिंदगी झंड बा फिर भी घमंड बा, मैं वही लड़का हूं। जया અને કંગના વચ્ચે શરૂ થયો કકળાટ। કંગનાએ જયા બચ્ચનને કર્યો સવાલ। સડકથી લઈ સંસદ સુધી સુશાંત કેસની ગૂંજ। बॉलीवुड में उठा बे अलग अलग सुर। कई लोगों को पकड़ा है। नमस्कार, आप જોઈ રહ્યા છો સ્પેશિયલ રિપોર્ટ। આપની સાથે હું છું ઝરણા। બોલિવૂડમાં ચાલી રહેલા વિવાદમાં હવે થઈ છે બચ્ચનની એન્ટ્રી। અમિતાભ બચ્ચન નહીં, પરંતુ તેમના પત્ની અને સમાજવાદી પાર્ટીના રાજ્યસભાના સાંસદ જયા બચ્ચન। બોલિવૂડને ખરાબ ચિતરનારાઓ પર મંગળવારે જયા બચ્ચને આકરા પ્રહાર કર્યા, જેનો જવાબ ભાજપ સાંસદ અને અભિનેતા રવિ કિશને તો આપ્યો જ, પણ આ વિવાદમાં કંગના રનૌત પણ કૂદી પડી। ત્યારબાદ બોલિવૂડમાં ઉઠવા લાગ્યા અલગ અલગ સુર। અભિનેતા સુશાંત સિંહ રાજપૂત, જેમના મોતને 90 દિવસનો સમય વીતી ગયો છે। તેમના મોતના રહસ્ય હજુ બેનકાબ નથી થયા, પરંતુ આ કેસને લઈને શરૂ થયેલો વિવાદ દિન પ્રતિદિન પકડી રહ્યો છે વેગ। હત્યા કે આત્મહત્યા એ મુદ્દે ચાલી રહી છે તપાસ। તપાસ દરમિયાન ડ્રગ્સમાં રિયાની ડ્રગ્સ મંડળી બેનકાબ થઈ। રિયા અને તેનો ભાઈ જેલની હવા ખાતા થયા। ડ્રગ્સ કેસમાં એનસીબીની સઘન પૂછપરછ દરમિયાન બોલિવૂડની 25થી વધુ હસ્તીઓના નામ ખુલ્યા। એ જ મુદ્દે સોમવારે સંસદ શરૂ થતા જ ભોજપુરી અભિનેતા અને ભાજપના સાંસદ રવિ કિશને આ મુદ્દો ઉઠાવ્યો અને માંગ કરી કે ડ્રગ્સ લેનારા અને સપ્લાય કરનારાને આકરી સજા કરવામાં આવે। कई लोगों को पकड़ा है, पकड़े जा रहे हैं। एनसीबी इज डूइंग वेरी गुड वर्क, बट महोदय, दुख की बात है कि इस प्रकार की गतिविधियां हमारी इंडस्ट्री के द्वारा भी, जहां पे एक स्टारों को देखा जाता है, उनको रोल मॉडल माना जाता है, तो मैं आपके माध्यम से केंद्र सरकार से आग्रह करता हूं, अपनी सरकार से, जो हिसाब से आज हम लोग एकदम इनको चारों तरफ पकड़ रहे हैं, तो ये सख्त कार्रवाई की जाए, दोषियों को जल्द पकड़ा जाए, उन्हें उचित सजा दी जाए। तथा भाजपा सांसद आ निवेदन पर પડઘા પડવાની શરૂઆત 24 કલાક બાદ ત્યારે થઈ, જ્યારે રાજ્યસભામાં સમાજવાદી પાર્ટીના સાંસદ અને અભિનેત્રી જયા બચ્ચને નામ લીધા વિના જ રવિ કિશનને બોલિવૂડના ગદ્દાર ગણાવી દીધા અને કહ્યું કે રવિ કિશન ખાધું ત્યાં જ ખોદી રહ્યા છે। In order to divert the attention of the people, we are being used to be flogged by the social media and the government's non-support. Sir, people who have made their name in this film industry have called it a gutter. I completely disagree and I really disassociate, and I hope the government tells these people who have made their earning, name and fame in this industry to stop using such language. There are people in the entertainment industry who are some of the highest taxpayers. I was really embarrassed and ashamed that yesterday one of our members in the Lok Sabha spoke, who is from the industry, against, I'm not taking a name, against the film industry. It's a shame. जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद करते हैं। गलत बात है। I need the protection. The industry needs the protection and support of the government. જયા બચ્ચનના આકરા પ્રહાર રવિ કિશન પર હતા, જો કે જયા અહીં ન અટક્યા। તેમણે એવું પણ કહ્યું કે માત્ર ગણ્યા ગાંઠ્યા લોકોના કારણે આખી ફિલ્મ ઇન્ડસ્ટ્રી સામે આંગળી ઉઠાવવી અયોગ્ય છે। That the government must support this industry and not kill it just because there are few people. You cannot
tarnish the image of the entire industry. Right. This industry brings international name and recognition also, apart from the political people. આ તરફ રવિ કિશને પણ જયા બચ્ચનના પ્રહારનો ધારદાર જવાબ વાળ્યો અને કહ્યું કે મેં મારી થાળી જાતે જ તૈયાર કરી છે. ना मुझे कोई थाली मिली, ना मैंने किसी में छेद किया, ना मुझे किसी खाना दिया. जिंदगी झंड बा फिर भी घमंड बा, मैं वही लड़का हूँ. मुझे किसी ने मदद नहीं की जया जी, ना मेरा कोई गॉडफादर रहा. मैंने स्वयं की मदद की, स्वयंभू बना, बंद हुई भोजपुरी इंडस्ट्री को शुरू किया क्योंकि मुझे हिंदी सिनेमा में काम नहीं मिल रहा था, ना कोई काम दे रहा. मेरी लंबी यात्रा है जया जी. मेरे फादर एक पुजारी, गरीब पुजारी रहे, मैं उनका बेटा हूँ. तो मेरा इतिहास जान लीजिए कि मैंने खुद की थाली बनाई, मैंने खुद का खाना बनाया और मैंने उसको खाया और उसको सर पर लेके चला मैं, जिसको भोजपुरी इंडस्ट्री बोलते हैं, और 1 लाख लोगों को आज उससे रोजगार मिला. मैं वही व्यक्ति हूँ. રવિ કિશને વધુમાં કહ્યું કે તેઓ જયા બચ્ચનનું સન્માન કરે છે અને હંમેશા તેમના આશીર્વાદ મેળવે છે. સાથે જ સ્પષ્ટ શબ્દોમાં કહ્યું કે તેઓ બોલિવૂડમાં વ્યાપ્ત નશાના કારોબાર વિશે હંમેશા ખુલીને બોલતા રહેશે. ये निम्ना मैंने नाली कहा जया जी, मैंने गटर कहा. आप मेरा कल का भाषण प्लीज सुनिए एक बार, तब आप बोलिए. आपने किसी से कुछ सुन लिया होगा और आपने आज हम पर दाग दिया बार. मैं नहीं कहता हूँ, ना मैंने कहा है कि सब लोग ड्रग्स लेते हैं, लेकिन चुनिंदा अगर कुछ लोग लेते हैं उनमें एक भय तो आ जाए. आने वाले समय में कोई इसका इस्तेमाल ना करें, आने वाले समय में इसको लेके एक फैशन ना बन जाए. एक फैशन बन रहा था जया जी, जिसको हमको बचाना है, मेरे देश के युवाओं को बचाना है. कल જયા બચ્ચને નામ લીધા વિના રવિ કિશનને ટાર્ગેટ બનાવ્યા, પરંતુ કંગના રનૌતે બંધ બેસતી પાઘડી પહેરી લીધી. કંગનાએ એક બાદ એક ધડાધડ ટ્વીટ કરીને જયા બચ્ચન પર સવાલોનો અંબાર ખડકી દીધો. ત્યાં સુધી કે તેમના પુત્ર અને પુત્રીના ઉદાહરણો ટાંકીને સવાલ કર્યા. કંગનાએ પોતાના ટ્વીટમાં લખ્યું કે જયાજી, શું તમે ત્યારે પણ આવું જ કહેત જ્યારે મારી જગ્યાએ આપની દીકરી શ્વેતા સાથે કિશોરાવસ્થામાં મારપીટ થઈ હોત, ડ્રગ્સ અપાયું હોત અને શોષણ થયું હોત? શું તમે ત્યારે પણ આવું જ કહેત કે જ્યારે અભિષેક સતત ધમકીઓ અને શોષણની વાત કરત અને એક દિવસ ફાંસી પર લટકતો મળી આવત? થોડી સહાનુભૂતિ અમારા પ્રત્યે પણ દર્શાવો. આ ટ્વીટથી કંગના જયા બચ્ચનના સમર્થકો અને કરણ જોહરના સમર્થકોના નિશાના પર આવી. આથી ટ્વિટર પર બોલિવૂડના બચાવમાં ઉતરેલા લોકોને જવાબ આપતા કંગનાએ ફરી કરણ જોહરને આડે હાથ લીધા અને દાવો કર્યો કે ફિલ્મ ઇન્ડસ્ટ્રી કોઈ 1-2 વ્યક્તિઓએ નહીં, પરંતુ એ દેશવાસીઓએ બનાવી છે જેઓ ટિકિટ ખરીદે છે. કંગનાએ કહ્યું કે ઇન્ડસ્ટ્રી માત્ર કરણ જોહર અને તેમના પિતાજીએ નથી બનાવી. બાબા સાહેબ ફાળકેથી લઈને દરેક કલાકાર અને શ્રમિકે બનાવી છે. એ ફૌજી જેણે સરહદોને બચાવી, એ નેતાઓ જેમણે બંધારણની રક્ષા કરી, એ નાગરિકો જેમણે ટિકિટ ખરીદી અને દર્શકનું પાત્ર નિભાવ્યો. ઇન્ડસ્ટ્રી કરોડો ભારતવાસીઓએ બનાવી છે. આ તરફ સોનમ કપૂર, તાપસી પન્નુ તથા અનુભવ સિન્હા જેવા સ્ટાર્સ જયા બચ્ચનના સમર્થનમાં ઉતરી આવ્યા. સોનમ કપૂરે ટ્વીટ કરીને લખ્યું કે જ્યારે હું મોટી થઈ જઈશ ત્યારે જયા બચ્ચન જેવી બનવા માંગુ છું. બોલિવૂડની હસ્તીઓની વચ્ચે શરૂ થયેલા વાક યુદ્ધને હવે સંપૂર્ણપણે રાજકીય તડકો પણ લાગી ગયો છે. નેતાઓમાં પણ કોઈ જયા બચ્ચનનું સમર્થન કરતું જોવા મળ્યું તો કોઈ કંગનાની સાથે ઊભું રહ્યું. બોલિવૂડની ડ્રગ્સ મંડળી પર જયાની દયાથી અનેક સવાલો ઉઠી રહ્યા છે. કંગના લાલઘુમ છે તો ભાજપે પણ જયા બચ્ચનના નિવેદનને વખોડવા સવાલ ઉઠાવવાનું શરૂ કરી દીધું છે. ભાજપે પૂછ્યું કે શિવસેના શાસિત બીએમસીએ કંગનાની ઓફિસ પર બુલડોઝર ફેરવ્યું, તેના પર જયા કેમ ચૂપ છે? और एक महिला के साथ जिस प्रकार की भाषा का उपयोग हुआ है, एक महिला के साथ जिस प्रकार का व्यवहार मुंबई में हुआ है, और वो महिला इनके सिने जगत से ही आती है, उसके बारे में जया जी ने एक शब्द नहीं बोला. कहाँ गई उनकी संवेदनशीलता? जया जी इस बात के लिए जानी जाती. जया जी महिलाओं के इशू उठाती, ना महिलाओं के विषय पे बोला, ना फिल्मी कलाकार के साथ ना इंसाफी हुई उस पर बोला, जिस प्रकार से उसका घर और ऑफिस तोड़ने की कोशिश हुई उस पर बोला. ये इस तरह से जया जी बोलेंगी?
તો આ તરફ શિવસેનાને મોકો મળી ગયો અને કંગના સામે બાયો ચડાવનારા સંજય રાउत તરત જ જયા બચ્ચનના સમર્થનમાં ઉતરી આવ્યા. बॉलीवुड की वजह से हमारा देश का भी बहुत नाम होता है, सब कुछ मिलता है हमारे लोगों को. ऐसी इंडस्ट्री अगर 2-4 लोग बैठकर सड़क पर खड़े होकर बदनाम करते हैं तो सबसे पहले उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देना उचित नहीं, लेकिन मीडिया भी इतना उछाल लेता है सब, तो हमको भी जवाब देना पड़ता है. लेकिन सर रवि किशन का यह कहना है कि वो चाहते हैं कि जो भी कुछ लोग हैं जो ड्रग्स लेते हैं उनका सफाया होना चाहिए. किसी ने क्या कहा है मुझे मालूम नहीं, मैंने जया बच्चन जी का बयान सुना और पूरा सदन राज्यसभा एक सुर में जया जी के उस स्टेटमेंट से सहमति जताई. ભાજપ જયા બચ્ચન સામે સવાલ ઉઠાવી સીધી રીતે કંગના રનૌતનું સમર્થન કરી રહી છે. જો કે બીજી તરફ ભાજપના સાંસદ બાબુલ સુપ્રિયો કંગનાની વિચારધારાનો વિરોધ કરતા જોવા મળ્યા. સુપ્રિયોએ કહ્યું કે ડ્રગ્સ રેકેટ મુદ્દે તપાસ ચાલી રહી છે, ગુનેગારો જેલ સુધી પહોંચશે, પરંતુ તેના કારણે સમગ્ર બોલિવૂડને શંકાની નજરથી જોવું એ અયોગ્ય છે. They will all get identified and they will face the music. But to say that entire Bollywood is doing that is not correct. અને હવે અહીં રોકાઈશું એક નાનકડા બ્રેક માટે. અગાઉ પણ બોલિવૂડના અનેક સિતારાઓ ડ્રગ્સના ધુમાડાથી પોતાની છબીને ઝાંખપ લગાડી ચૂક્યા છે. સંજય દત્તથી લઈને રણબીર કપૂર સુધીના અનેક સ્ટાર જ નહીં, ખુદ કંગના પણ ભૂતકાળમાં ડ્રગ્સનો નશો કરતી હોવાની કબૂલાત આપી ચૂકી છે. રિયાની ડ્રગ્સ મંડળીની પૂછપરછ અને તપાસમાં અનેક ઘટસ્ફોટ થઈ રહ્યા છે. માનવામાં આવી રહ્યું છે કે બોલિવૂડની 25થી વધુ હસ્તીઓ એનસીબીના રડારમાં છે, જેના પર ટૂંક સમયમાં જ સકંજો કસાતો જોવા મળશે. સૂત્રોના મતે તો રિયાએ અભિનેત્રી સારા અલી ખાનનું નામ પણ કબૂલ્યું છે. જો કે બોલિવૂડનું ડ્રગ્સ કનેક્શન કોઈ નવી વાત નથી. અગાઉ પણ આ મામલે ચોંકાવનારા ખુલાસા થઈ ચૂક્યા છે. ત્યાં સુધી કે અનેક બોલિવૂડ સિતારા પોતાના મોઢે એ વાત કબૂલી પણ ચૂક્યા છે કે તેઓ નશીલા પદાર્થોનું સેવન કરતા હતા. જેમાં સૌથી પહેલું નામ છે અભિનેતા સંજય દત્તનું. આ અભિનેતાની વર્ષ 1982માં ડ્રગ્સ રાખવાના કેસમાં ધરપકડ થઈ હતી. સંજય દત્તની આ આદતથી તેમના પિતા સુનિલ દત્ત ખૂબ પરેશાન રહેતા હતા. બાદમાં અમેરિકાના રિહેબ સેન્ટરમાં જઈને સંજુ બાબાએ નશાની લતમાંથી મુક્તિ મેળવી હતી. અભિનેત્રી કંગના રનૌતે પણ ભૂતકાળમાં ડ્રગ્સનું સેવન કરી ચૂકી છે. જો કે કંગનાનો દાવો છે કે એ સમયે તેની ઉંમર નાની હતી અને તેને કોઈના તરફથી ડ્રગ્સ અપાતું હતું. અભિનેતા રણબીર કપૂરની વાત કરીએ તો તેઓ પણ નશાનું સેવન કર્યું હતું. એક ઇન્ટરવ્યુમાં રણબીર કપૂરે કહ્યું હતું કે તે ભણતો હતો ત્યારથી જ ડ્રગ્સ લેવાનું શરૂ કર્યું હતું અને નશો કરવાની તેને આદત પડી ગઈ હતી. જો કે બાદમાં રિહેબ સેન્ટરમાં જઈને તેણે ડ્રગ્સનું વ્યસન છોડ્યું હતું. અભિનેતા ફરદીન ખાનની વર્ષ 2001માં કોકેઇન રાખવાના ગુનામાં ધરપકડ થઈ હતી અને 5 દિવસ સુધી જેલમાં રખાયા હતા અને જામીન પર મુક્ત કરાયા, જેમાંથી તેઓને સીધા જ રિહેબ સેન્ટર મોકલાયા હતા. રાજ બબ્બરના પુત્ર પ્રતિક બબ્બર પણ માત્ર 13 વર્ષની વયે જ ડ્રગ્સની લતનો શિકાર બની ગયા હતા. સિંગર હની સિંહ પણ આ ખરાબ આદતનો શિકાર બની ચૂક્યા છે. હની સિંહે ક્યારેય કબૂલ્યું નથી કે તેઓ નશીલા દ્રવ્યોનું સેવન કરતા હતા, પરંતુ આસપાસના લોકો અનેક વખત એ વાત જાહેર કરી ચૂક્યા છે. જો કે હવે તેઓ આ આદતને છોડી ચૂક્યા હોવાનું માનવામાં આવી રહ્યું છે. આ તો એવા સિતારાઓ છે જેઓ નશીલા દ્રવ્યો લેતા હોવાનું જાહેર થઈ ચૂક્યું છે, પરંતુ બોલિવૂડમાં આ બધી ઊંડે સુધી મૂળિયા જમાવી ચૂકી હોવાનું મનાઈ રહ્યું છે, જે સમયાંતરે લોકો સમક્ષ આવતું રહે છે અને ભૂલાતું રહે છે. ડ્રગ્સ મંડળીના રિયા સહિતના મોટાભાગના કિરદાર હાલ એનસીબીના સકંજામાં છે. કઈ રીતે રિયા અને તેનો ભાઈ શૌવિક પોતાનું ડ્રગ્સ નેટવર્ક ચલાવતા હતા તેનો પર્દાફાશ થઈ ચૂક્યો છે. આ કેસમાં હવે સજા સુધી પહોંચાડવામાં એનસીબીને માત્ર થોડા જ મજબૂત પુરાવાની જરૂર છે. રિયાના ડ્રગ્સ નેટવર્કની ખુલી એક કડી.
ડ્રગ્સની લેતી દેતીમાં રિયા અને તેના ભાઈ શોવિકની સંડોવણી. હવે એ સ્પષ્ટ થઈ ગયું છે કે રિયા અને તેના ભાઈ શોવિક સિવાય અનેક કિરદાર આ નેટવર્કમાં સામેલ છે, જેના મૂળિયા માત્ર સુશાંત કેસ સાથે જ નહીં પરંતુ માયાનગરી મુંબઈની અનેક હસ્તીઓ સાથે જોડાયેલા હોઈ શકે છે. રિયાની આ ડ્રગ્સ મંડળીમાં સૌથી પહેલો ચહેરો છે તેનો ભાઈ શોવિક ચક્રવર્તી. શોવિકનું નામ સૌથી પહેલા બાસિત પરિહારની રિમાન્ડ દરમિયાન થયેલી પૂછપરછમાં સામે આવ્યું, જેમાં સ્પષ્ટ થયું કે શોવિકના કહેવાથી જ બાસિત સેમ્યુઅલ મિરાન્ડાને ડ્રગ્સની સપ્લાય કરતો. રિમાન્ડમાં શોવિકનું નામ ખુલ્યું ત્યારથી જ રિયાની મુશ્કેલીઓ વધી. એનસીબીએ રિયાના ઘર પર દરોડા પાડ્યા અને શોવિકને દબોચી લીધો. રિયા અને શોવિક વચ્ચેની ચેટ સામે આવ્યા બાદ રિયાની ડ્રગ્સ રેકેટમાં સંડોવણી હોવાને લઈને एनसीबी तमाम शंकाओं दूर થઈ ગઈ અને ભાઈ બહેન બંને જેલની હવા ખાતા બન્યા. ये ड्रग्स का एक क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी पर्पस से भी एक एंगल बन रहा है कि वहाँ 2 से ज़्यादा लोग इस चीज़ में जुड़े हों, स्पेशली सुशांत सिंह राजपूत जी के डेथ के रिलेटेड मामले के लिए. तो आई एम श्योर इस पे वो जो मेन केस है उस पर भी काफ़ी फ़र्क पड़ सकता है अगर कॉन्स्पिरेसी चीज़ बाहर आई. રિયાના ડ્રગ્સ નેટવર્કનો બીજો સૌથી મોટો ચહેરો છે સેમ્યુઅલ મિરાન્ડા, જે સુશાંત સિંહ રાજપૂતના હાઉસ મેનેજર તરીકે કામ કરતો હતો. ડ્રગ્સની લેતી દેતી માટે જે વોટ્સએપ ગ્રુપ બન્યું હતું તેમાં મિરાન્ડા પણ સામેલ હતો. આ વોટ્સએપ ગ્રુપના ઘણા સંવાદોમાં મિરાન્ડા પણ એક્ટિવ જોવા મળ્યો. રિયાના ઘર પર જે સમયે એનસીબીએ દરોડા પાડ્યા ત્યારે જ સેમ્યુઅલ મિરાન્ડાને પણ દબોચી લેવાયો. મિરાન્ડાના ઘર અને પૂછપરછમાં એનસીબીને જે પુરાવા મળ્યા તે પણ રિયા તરફ જ ઇશારો કરતા હતા. રિયાની આ ડ્રગ્સ કંપનીનો ત્રીજો મોટો કિરદાર છે ઝૈદ વિલાત્રા. એનસીબીના સૂત્રોનો દાવો છે કે ઝૈદ વિલાત્રાએ સુશાંતના હાઉસ મેનેજર સેમ્યુઅલ મિરાન્ડાને ડ્રગ્સની ડિલિવરી કરી હતી. એવું પણ જણાવાઈ રહ્યું છે કે મિરાન્ડાએ શોવિક માટે જ ડ્રગ્સની ખરીદી કરી હતી. જ્યારે ઝૈદ અને મિરાન્ડા વચ્ચે ફોન પર વાતચીત ચાલી रही હતી ત્યારે શોવિક પણ મિરાન્ડાની સાથે જ હતો. ड्रग्स एंगल में जांच कर रही नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के पास आरोपी जैद और सैमुअल मिरांडा की व्हाट्सएप चैट है. सूत्रों के मुताबिक 17 मई 2020 को शोभिक ने सैमुअल को जैद का नंबर दिया था, जिसमें सैमुअल 5 ग्राम ड्रग्स और 10,000 रुपए की बातें कर रहा है. રિયાના આ ડ્રગ્સ રેકેટમાં ચોથું નામ ખૂબ જ મહત્વનું છે, જે છે બાસિત પરિહાર. બાસિતની પણ ધરપકડ થઈ ચૂકી છે. સૂત્રોના મતે રિયાના ભાઈ શોવિકે ડ્રગ્સ માટે સેમ્યુઅલ મિરાન્ડાની મુલાકાત બાસિત પરિહાર સાથે કરાવી. બાસિતે સેમ્યુઅલની ઝૈદ સાથે મુલાકાત કરાવી. પછી તો ઝૈદ વિલાત્રા અને સેમ્યુઅલ એટલા નજીક આવી ગયા કે ઝૈદ સીધો જ સેમ્યુઅલને ડ્રગ્સ આપવા લાગ્યો. રિયાનું ડ્રગ્સ નેટવર્ક કેવી રીતે સાબિત થયું તેને લઈને પણ ખાસ જાણકારી સામે આવી રહી છે, જેમાં સામે આવેલી માહિતી સાંભળીને આંખો ફાડી નાખનારી છે. સૂત્રોના જણાવ્યા પ્રમાણે બાસિત અને શોવિકની પહેલી મુલાકાત બાંદ્રાના એક ફૂટબોલ ક્લબમાં થઈ. આ જ ક્લબમાં શોવિક ફૂટબોલ રમવા માટે જતો હતો. ફૂટબોલની પ્રેક્ટિસ દરમિયાન જ બંને વચ્ચે દોસ્તી થઈ. દોસ્તી એટલી ગાઢ બની કે બાસિતનું શોવિકના ઘરે આવવા જવાનું શરૂ થઈ ગયું. ગાઢ દોસ્તીમાં બાસિતના ધંધાના રાઝ ખુલ્યા અને શોવિક માટે પણ બાસિત ડ્રગ્સ સપ્લાય કરવા લાગ્યો. આ તરફ બાસિતના પિતા અને તેના વકીલ ડ્રગ્સ કનેક્શનમાં બાસિતની સંડોવણી હોવાનો ઇનકાર કરી રહ્યા છે. कुछ मिल रहा नहीं है किसी के भी पास से. गांजा 2 ग्राम 3 ग्राम 4 ग्राम पकड़ रहे और ड्रग कार्टेल बता रहे. રિયાની આ ડ્રગ્સ કંપની માટે ફૂટબોલ ક્લબ ખૂબ જ મદદગાર સાબિત થયો. આ જ ક્લબમાં કેઝાન ઇબ્રાહિમ પણ રમવા માટે આવતો હતો. બાસિતનો નિકટનો સાથી કેઝાન ઇબ્રાહિમ બાંદ્રામાં જ ઇમ્પ્રેશન બાર રેસ્ટોરન્ટ સાથે જોડાયેલો હતો. મળતી માહિતી પ્રમાણે ડ્રગ્સ ડીલર કેઝાન ઇબ્રાહિમ રેસ્ટોરન્ટમાં પીઆર એક્ઝિક્યુટિવના પદ પર હતો. બારમાં એક ફોટોમાં તેનું નામ પણ લખેલું છે. જાણવા મળી રહ્યું છે કે ઝૈદ અને બાસિત મુંબઈના એક મોટા ડ્રગ્સ માફિયા પાસેથી ડ્રગ્સની ખેપ લઈને આગળ સપ્લાય કરતા હતા. એટલા માટે જ ડ્રગ્સ મંડળીએ ઠાઠ માઠથી જીવન જીવતા હાઈ પ્રોફાઇલ લોકોને મળવાનું શરૂ કર્યું. તેમના સાથે સંબંધ બનાવ્યા. કેટલીક હાઈ પ્રોફાઇલ પાર્ટીઝ પણ અટેન્ડ કરી.
જ્યાં ગૌરવ આર્યા જેવા કારોબારીઓ સાથે પરિચય થયો। તો અત્યારે જે પ્રકારે ચર્ચા ઉઠી રહી છે તે પ્રમાણે કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે ડ્રગ્સ અને બોલિવૂડનું ખૂબ જ નજીકનું કનેક્શન રહ્યું છે। આ કનેક્શન ક્યારે તૂટશે તે કોઈને ખબર નથી। આ સાથે સ્પેશિયલ રિપોર્ટ અહીં સમાપ્ત કરીશું અને વધુ સમાચારો વિસ્તારથી જોવા માટે આપ જોતા રહો ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી।